tei waisa जों प्रधानमंत्री खालायनि बाङैनाय श्री त्रिपुरा हास्तेनि गोनै नांनाय पश्चिम पूर्व बनो जों ग्यारान्टि रनि बां तिनि अर फायखा हाइतैनो तिनि सभापति हिसाबै सभापति और अशोक फायखा विद्युत देवबर्माजी और मानजाक फायखा चीनी प्रदेश की सभापति राजीव भट्टाचार्य और मानजाक फायखा हास्तेनी जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी और मानजाक फायखा राज्यसभा सांसद ताबक असंगमारी प्रार्थी पश्चिम त्रिपुरा आसननी प्राक्तन मुख्यमंत्री बरमगोनां बिप्लब कुमार देवजी और मानजाक फायखा चीनी जनरल सेक्रेटरी से महामंत्री गनै तंगो अमित रक्षित एवं बिपिन देवबर्माजी तैबो बिस्कांगो आसक तंगनाय चीनी एमडीसी एवं एमएलए एवं मंत्री शांतना चाकमाजी ते पवित्र विधानसभा एमएलए माइलाफ्रु मगजी ते बिस्कांगो तै एमडीसी रक तंगनाय चीनी जत्तो सामं तांगनाय चीनी ताखुक बुखुक जत्तोनो आनि खा काहाया फयनाय ककानि काय थांखे सावनो निरक तिनि और सिनि समाय तांगै मा थांनाय सामं किसु मा थांनाय मन की बात सिनि प्रधानमंत्री जसि प्रधानमंत्री बसाखा जे निरक आनि बांगैनाय जत्तो लाबारथिनि नाव थांगैनाय मा सायनाय जे मोदी जी जत्तोनो अमो खुलुमु रहखा निरकना जत्तोनो खुलुमु रखा हनैनाय बसाहा रमानी हाइतिनि निरक थाना 2020 जनवरी सिनि ताबक जरातै 5 बছর मोदी साख्लाय रमने 80 कोटी बरगने हाइतिनो तैबो कंग तंगो बन नों थांगैनाय मा सायनाय न अमना माला हाखाखे मोदी जिना चद चाजाक चाजाक्या हाइखे खलायैने ब चाजाक अवश्य सानाय आपरखे भिडियो खलायैनाय मोदी जिनि आरो मार होनाय तै कैसे नव नव थांगी खलायनि क्षेत्रे जे मोदी जी ने और एक मिस कॉल मारनाय 909090 वाई था 2024 हाजाखा होनैनाय काजै बारा गोबां कक्साया एकटैनि विषय जे ताबक तो जत्तनो पुइला सिगां सालबानो तिब्रामथा हरबानो गोसां मथा अंगो बोथोर बायदि ताबक जों थासांला हायब्ले दाबरो बसंबाय थासांला हायब्ले हायदे हाया आव होंदिको गथ तुम्हाइले अरे एक्शन रिएक्शन रोदिको हायब्ले साखै उत्तर रोदि कैसि बुचि खाय आं सिनायब्ले ब्रिटिश जों लुट खालायनाय पर्यन्त जों उंकलो खिबुइता 5 जागाव जों भारत सकफैला हा ताक बिस्काव होखे काइथानि बिसङाव काइसाबो प्रथम फान ओइ मानो आबो मोदी सामानि हानि बाङै मोदीनि नग देखे फानो ता तै वैसा हाय तै 5 बছरनि बां ग्यारान्टि रवैनाय बिस्कां 2047 जरातिनो जेखेपने भारत वर्षनो पृथ्वीनि कुसु बतलां थांगनि जे वासंमं चिनि नावफु बरक दफानि माथाय सकथाय निनि अरण्य हानि एक विश्व भूटान नगो नगो थांगै निर हाइवे सामं तांबायदि होनैनाय गोसारैनाय आनि कग्न मथाका जत्तन हामबाय बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय जत्त हामबाय चिनी बसकांगो कग्नारगन बागे तबुक आंकोइनाय अभी मैं विनम्र आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगी हमारे प्रदेश सभापति जी माननीय राजीव भट्टाचार्य जी से कि वे हमारे समक्ष चंद शब्द कहे और हमारे मनोबल को बढ़ाए। साबानो वोट हृदय 2024 साबानो वोट हृदय सबाइके जतन खुलुंका नमस्कार। आज के जनजाति मोर्चार जे पश्चिम त्रिपुरा आसन रयेछे जे जनजातिदेर कर्मी सम्मेलनेर आयोजन करा हयेछे आजकेर এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই পশ্চিম জেলা আসনের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ আদরণীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের জনজাতি
ট্রাইবেল মিনিস্টার। আর উপস্থিত আমার জনজাতি ভাইয়েরা বোনেরা আজকে যারা এখানে সমবেত হয়েছেন, আমি প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সবাই জানি যে 2024-এর লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করব। আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে দেখতে চাই? আরে আওয়াজ থোড়া কম হ্যাঁ। আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী যে গ্যারান্টি, সেই গ্যারান্টি হলো আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি। আর এই ত্রিপুরা রাজ্যেও আমাদের এত জনজাতিদের বিকাশের জন্য আমাদের মোদীজি এত আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার জন্য আমাদের দরকার আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা চাই। সেই সংকল্প নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আজকে আমি খুব আনন্দিত যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যে আজকে আমার জনজাতি ভাইয়েরা বোনেরা সম্মিলিতভাবে আজকে আগরতলার রাজপথে আমার মঞ্চে আমার মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমার এমএলএরা, এমডিসিরা, আমার জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা, ভূমিকা, আমাদের ডেভিড দেববর্মা, সবাই মিলিত প্রচেষ্টায় আজকে এই সভাকে আপনারা সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব যে আমাদের একটাই সংকল্প যে 2023-এর বিধানসভা নির্বাচন 2024-এ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে চাই। আর সেই সংকল্পের সাথে সাথে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে দুটি আসন রয়েছে, একটা পূর্ব এবং পশ্চিম। দুটি আসনেই অলরেডি আপনারা জানেন আমাদের দুইজন প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে। নৈতিক ধর্ম যে আমরা সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে আমরা এই দুটি আসন থেকেই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম ফুল ফুটিয়ে মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করব, সেই সংকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে। বন্ধুরা, স্বাধীনতার পর থেকে আমরা যদি দেখে আসি এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই জনজাতিদের হাতিয়ার করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে তাদের নিয়ে রাজনীতি করেছে। প্রকৃত যদি উন্নয়ন হয়ে থাকে, আমি বলবো ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠার পর জনজাতি বিকাশের জন্য প্রকৃত কাজ শুরু হয়েছে। আর এই 25 বছরের স্লোগান ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবর্তন করেছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আর সবকা প্রয়াস নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলছে। জিজ্ঞেস করবেন যে 23 বছর ধরে টানা এই রাজ্যের বুকে রিয়াং শরণার্থীরা মিজোরাম থেকে বিতাড়িত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী হয়ে তারা এখানে বসবাস করত। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে। জনজাতি এলাকায় যারা জনজাতি ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছেন তারা যাতে শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকে তার প্রয়াস ওই কমিউনিস্টরা, কংগ্রেসরা, তারা বিভিন্ন আঞ্চলিক দল সেটা করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর এই রাজ্যে 18টি একলব্য বিদ্যালয় যাতে জনজাতি ছাত্র ছাত্রীরা যাতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করেছে। বন্ধু ছিল জনজাতি এলাকায় ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয়। এবং আপনারা মনে রাখবেন যে উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উনার যে প্রথম সফর, সেই সফর শুরু হয়েছিল সেই প্রত্যন্ত গন্ডাছড়ার গ্রাম থেকে। সেদিন থেকে ওনার সরকারি সফর শুরু করেছেন। তদ্রূপ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে আজকে জনজাতি বিকাশের জন্য, জনজাতি কল্যাণের জন্য আজকে 12টি যে ব্লক রয়েছে আমাদের, যেখানে জনজাতি অংশের মানুষ যেখানে বেশি বসবাস করে, সেই 12টি ব্লককে ইন্সপিরেশন ব্লক ঘোষণা করে সেখানে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার ঘোষণা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সেটা হলো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংকল্প। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন কীর্তি সিং দেববর্মা। সবাই একবার দাঁড়িয়ে উনাকে স্বাগত জানাবো। যত পাখাইয়া পাখর নাই যত একদম জুড়ে তো বন্ধুগণ, আমি আমার আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করছি না। আজকে যারা এখানে সমবেত হয়েছেন আমি তাদের কাছে